বড় দিয়ে বই না
লাইট দেখাও রে মাইক ঘুমাই ঠান্ডা লাভ করবা তুই আবার দাদু ফালতেন মানে অনুপানে দিয়া দে না
प्रेमानंदे हरि हरि बोलियो प्रेम से कहो श्री राधे श्री कृष्ण बोलियो प्रभु निताय चैतन्य अद्वैत श्रीमती राधा रानी की जय। अपर करुणा पूरा श्री गुरु शरणं गच्छामि। अपार करुणा पूरा श्री चैतन्यं शरणं गच्छामि। अपार करुणा पूरा श्री अद्वैतं शरणं गच्छामि। अपार करुणा पूरा श्री नित्यानन्दं शरणं गच्छामि। अपार करुणा पूरं श्री अद्वैतं शरणं गच्छामि। अपार करुणा पूरं श्री गौरगणं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च बद्धे वितनुते भक्ति मूर्खमवर्तये श्रुतिं यत्कृपातमं वन्दे नित्यगोपालं प्रभुम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकवदातौ सङ्कीर्तनकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरद्विजवरयुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रवरमुक्तिकां करतले वेणुकरकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शूललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते श्री गोपालचूडामणि।
ओम नमः शिवाय शांताय कर्णत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मनं तं गति परमेश्वरो वैष्णवानां यथा शंभो परम वैष्णवेभ्यो नमो नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते दुर्गा दुर्गति नाशिनी कृष्ण भक्ति प्रदायी नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वेशं तत् जयमुदीरये विश्वरूपस्य वर्यासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवीं महालक्ष्मी नमस्तुते वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ আমি এই ছয় গোসাই করে চরণ বন্ধন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ জয় শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভগত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 यश्वां वै श्रियमनायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शुको मोहो भयापः परम कृपालु भक्तगण मुक्तुम्नि परमहंस चूड़ामणि परम करुण श्रील विश्वकर्मा श्रील श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म शापाभिभूत महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षितेर ঐকান্তিক প্রশ্নের উত্তর পরিবেশন করবেন বলে পরিবেশন করলে নিখিল শাস্ত্র মথিত নবনীত মহাবেদ ব্যাসের মহাতপস্যার ফলস্বরূপ अभिन्न श्री कृष्ण विग्रह श्री श्री भागवतामृत आज तुखाना श्री श्री दुर्गा मंदिरे विश्व शांति कामना श्री श्री राधा गोविंदेर अष्टकालीन लीला संकीर्तन महामहोत्सवेर आयोजन करा हয়েছে। आज तार शुभ अधिवास पूर्वे दादा बेसटा बेড়ে গেছে সাউন্ডটা কমে গেছে বেসটা একটু কম শুভ অধিবাসের পূর্বে সাউন্ডটা একটু উপরে যা করলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় যা করলে জীবের বারংবার আসা যাওয়া বন্ধ হয় যা করলে জীব হরি চরণে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করে যে কর্ম করলে সকল কর্মের ত্রুটি নিবারিত হয় যে কর্ম করলে যেই কর্ম জীবকে হরি চরণ নিয়ে যায় সেই ভাগবতীয় কথার আয়োজন করা হয়েছে। আমি সর্বাগ্রে প্রণাম জানাই আমার পরমারাধ্য শ্রী গুরুদেব নিত্যানন্দ বংশবতাংশ নিতাই চাঁদের 14তম বংশধর
প্রভুপাদ শিলনিত্য গোপাল গোস্বামী মহোদয় প্রভু শ্রী চরণ কমলে আসলে উপস্থিত আমাদের শ্রীহট্টের গৌরব প্রভুপাদ শ্রী কৃষ্ণকেশব গোস্বামী মহোদয় প্রভুর সুযোগ্য সন্তান আমার শ্রদ্ধেয় মামাশ্রী প্রভুপাদ শ্রী কন্দর্প কেশব গোস্বামীর শ্রী চরণ বন্দনা করি। সকল গৌর ভক্তবৃন্দের শ্রী চরণে জানাই অগণিত ভুলুণ্ঠিত দণ্ডবত। বাবা সময় বড় কম, দয়া করে একটু কোলাহলগুলো বন্ধ করতেন, কৃপা করে যারা আছেন একটু কোলাহল বন্ধ করুন। কারণ হরি কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথমে একটা শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন, তো অশান্ত পরিবেশে হরি কথা হয় না। সময় বড় কম, এসেছিলাম 5টায়, আসলে উঠতে উঠতে 8:30। হ্যাঁ, এবার ওই কিছুক্ষণ পর রেড সিগন্যাল ঘুরে যাবে, নেমে যেতে হবে। তো বাবা এই এক্ষণের সময় যেমন কম, এই এখনের সময় যেমন কম, আজকের সময় যেমন কম, এই জীবন বেলার সময়ও বড় কম। আমি এটা জানি যে 9টা বাজলে আমাকে নেমে যেতে হবে, বা এটা আমাকে টাইম দেওয়া হয়েছে, ওই সময়ের মধ্যে আমাকে নেমে যেতে হবে। কিন্তু এই জগতে যে আমরা এসেছি, জগৎ থেকে আমাদের চলে যেতে হবে, এটা আমরা জানি। কিন্তু আজকের সময় আমি জানি, কিন্তু এই জগৎ থেকে কবে, কখন, কিভাবে, কোন সময় যাব কেউ জানে না। হ্যাঁ, এই সময় বড় কম। যেটুকু সময় পেয়েছি সেই সময়টুকু যেন গৌর গোবিন্দ চরণে সমর্পণ করি। কেন? গৌর বিনা যে বান্ধব না, কৃষ্ণ বিনা বান্ধব না। তিনি জীবের পরম বান্ধব, তিনি জীবের পরম জন, পরম আপন। তিনি বিনা যে আর জীবের বন্ধু না। এই জগতে যত জায়গায় ঘুরে বেড়ান না, মরুভূমিতে একটা চিত্রজল্প হয়, মরুভূমিতে জল পাওয়া যায় না, দূর থেকে দাঁড়িয়ে মনে হয় ওইখানে বুঝি জল আছে, সূর্যের আলোটা এমন ভাবে প্রতিফলিত হয়। হ্যাঁ, তাই ওই জলের আশা করে যেই মাত্র গিয়ে জল আছে মনে করে দৌড় দিয়ে ঝাঁপ দেয় না, ওই ঝাঁপ দিয়ে দেখে কোথায় জল, বালুকার গর্তে এসে পড়েছে। ঠিক তদ্রুপ এই জগতে আমরা সবাই সুখ চাই, কেউ বলবো না কিন্তু আমরা সুখ চাই না, সবাই সুখ চাই। ওই বুঝি সুখ আছে, এই বুঝি সুখ আছে, এই বুঝি সুখ আছে, ওই সুখের পেছনে দৌড়াই বটে, কিন্তু দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে দেখি দুঃখ নামক গর্তেই পড়ি, সুখ আর পাওয়া হয় না। সুখ আর পাওয়া হয় না। কেন হয় না? কারণ বাবা, যার কাছে গেলে সুখ পাবো তার কাছে তো যাই না, যার কাছে গেলে দুঃখ পাবো তার কাছেই তো যাই। তাই শাস্ত্র বললেন, কৃষ্ণ বিনে সুখ দিতে নাহি অন্য জন, আর থাকিলে বা বিদ্যা কুলে কোটি কোটি ধন। যে তোমার কোলে কোটি কোটি ধন থাকুক, করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে, তার কথা শ্রবণ করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। আচ্ছা বাবা, পূর্ণিমার চাঁদ কি প্রতিদিন উঠে গো? ওঠে না। পূর্ণিমা, বাচ্চাদেরকে একটু সামলান না। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন প্রতিদিন ওঠে না, তেমনি সবার জীবনেও ভাগবত কথা লাভ হয় না গো। সবার জীবনেও ভাগবত কথা লাভ হয় না। শাস্ত্র কি বলছেন না, ওই পূর্ণিমার আকাশে যখন পূর্ণিমার সময় আগত হয়, যখন চন্দ্র তার সেই পূর্ণ কলাতে পরিপূর্ণ হয়ে উদিত হয়ে যায়, তার সঙ্গে নক্ষত্র রাজি জ্বলিত প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, ঠিক তদ্রূপ জীবের ভাগ্যরূপ আকাশে, এই জীবের ভাগ্যরূপ আকাশে যখন বহু বহু জন্মের সুকৃতি উদয় হয়, বহু ভাগ্যের ফলে জীবের জীবনে ভাগবত কথা লাভ। তাই আজ পরম সৌভাগ্য, তাই আজ পরম সৌভাগ্য সেই ভাগবত, সেই শ্রীমদ্ ভাগবত বর্ণনা করছেন কি না, যে হে মহারাজ, তুমি প্রাণ ভরে শ্রবণ করো,
যে জীব প্রাণ ভরে হরি কথা শ্রবণ করে, হরির কথা চিন্তন করে, যে জীব প্রাণ ভরে হরির কথা চিন্তন করে, সুরমনায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে, জানো মহারাজ, সেই অনাদিরাদি শ্রী গোবিন্দ পরম পুরুষ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উৎপত্তিতে তার সেই ভগবানের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয়। আর যে জীবের হৃদয়ে ভক্তি জাগ্রত হয়, সেই ভক্তি দেবীর কৃপায় সে জীব ভগবানের শ্রী চরণ লাভ করে। আর ভগবানের কৃপায় তার জীবন থেকে সকল সুখ, মোহ, ভয় জনমের মতো নাশ হয়ে যায়, জনমের মতো নাশ হয়ে যায়। তাই সেই হরির চরণে আমাদেরকে পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। কেন? হরি বিনা যে জীবের আর বান্ধব নাই, তিনিই তো জীবের পরম কারণ। তমেব মাতা চ পিতা তমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব, তমেব বিদ্যা দ্রবিণং তমেব, তমেব সর্বং মম দেব দেব। যে তিনি জীবের মাতা, তিনি জীবের পিতা, তিনি জীবের বন্ধু, তিনি জীবের সখা, তিনি জীবের পরম বিদ্যা, তিনি জীবের সর্বদেবদেব। সেই গোবিন্দ বিনা জীবের আর নাই। তাই বাবা, কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া ঘোর অন্ধকার। আর যেথায় কৃষ্ণ সেথায় নাহি মায়া অধিকার। কৃষ্ণ সূর্য সম। আচ্ছা, যেই মাত্র ওই সূর্যের আলো প্রজ্বলিত হয় মা, অন্ধকার আর থাকে? অন্ধকার আর থাকে জগতে? থাকে না। যেই মাত্র সূর্যের আলো অস্তমিত হয়, জগতের যত অন্ধকার আছে সব এসে জগৎকে গ্রাস করে নেয়, তাই না? বলছেন ঠিক তদ্রু, যে জীব এই জগতে সে ভগবানকে ভুলে যায়, ভগবানকে ভুলে যায়, তাকে মায়া নামক অন্ধকার জনমের মতো গ্রাস করে। আর যে জীব সেই হরির চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়, কৃষ্ণ সূর্য সম আমার গোবিন্দ কৃপা করে তার জনমে, তার জীবনের সকল অন্ধকার জনমের মতো নাশ করে দেয়, তার জীবনে আলো জ্বালিয়ে দেয়। তাই ভগবানকে ভুলে যাওয়ার নাম হলো অন্ধকার, আর ভগবানকে মনে রাখার নামই হলো আলো। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার নাম অন্ধকার, আর তাকে মনে রাখার নাম আলো। তাই সেই ভগবানকে লাভ করা, সেই ভগবানকে ভজন করা জীবের পরম কর্তব্য, জীবের পরম কর্তব্য। তাই এই সুখদেব বলছে, মহারাজ পরীক্ষিত, প্রাণ ভরে শ্রবণ করো। যে জীব প্রাণ ভরে হরির কথা শ্রবণ করে, তার পরম পুরুষ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জাগ্রত হয়। আর সে ভক্তি দেবীর কৃপায় অনায়াসে আমার গোবিন্দ চরণ লাভ করে। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের অভিধেয় তত্ত্ব হলেন ভক্তি। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের অভিধেয় তত্ত্ব হলেন ভক্তি। আপনি হাজার হাজার দ্রব্য দিয়ে তাকে পূজা করুন, তাকে অর্চনা করুন, কিন্তু সেই দ্রব্যের মধ্যে যদি ভক্তি না থাকে, তিনি যে তা গ্রহণ করতে পারেন না, তিনি যে তা গ্রহণ করতে পারেন না। আর যদি গো বাবা, তুলসী জল মাত্রে না জলস্য চুলুকে না, যদি ভক্তি অর্পণ করে কোন দ্রব্য না, কিচ্ছু না, একটা তুলসী পত্র আর এক কুণ্ডুষ জল দিয়ে যদি বলতে পারেন, হা গোবিন্দ তোমার হলে বলে তোমার চরণে নিজেকে ফেকাইলাম, আমার গোবিন্দ বলেন বাবা, যে জীব ওই তার ভক্তি সহকারে এক তুলসী আর এক কুণ্ডুষ জল আমার চরণে অর্পণ করে দেয়, আমি ভগবান সেই ভক্তির দুয়ারে গিয়ে নিজেকে বিক্রি করে দিই। আচ্ছা, বাজার থেকে যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করেন, সেই দ্রব্যের কি আর অধিকার নিজস্ব সত্তা থাকিব? যেই মাত্র আপনি কিনে নেন, আপনার অধিকার হয়ে যায়। ভগবান বলছে, জানো, যে জীব আমাকে ভক্তি অর্পণ করে, আমি ভগবান তার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়ে আমার আর অধিকার থাকে না। সেই ভক্ত আমাকে যেমন করে চালায়, আমি ভগবান তেমন করে চলতে থাকি। তাই তাকে পেতে গেলে ভক্তির প্রয়োজন, তাকে পেতে গেলে ভক্তির প্রয়োজন।
আচ্ছা, ধরুন আজ আপনি এখান থেকে ঢাকা যাবেন, হ্যাঁ? এবার আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন করে ঢাকা যাব, এবার সে আপনাকে বলে দিল যে ঢাকা যেতে হলে এখান থেকে আপনি আগে যান সুনামগঞ্জ। এখান থেকে যান সুনামগঞ্জ। কথাগুলো একটু মন দিয়ে বুঝবেন। যান সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ থেকে আপনি যান ধীরাই, হ্যাঁ? ধীরাই থেকে আপনি যান ওই শাল্লা, শাল্লা থেকে ধল হয়ে আসুন মারকুলি, মারকুলি থেকে আসুন আউশকান্দি, সেখান থেকে আসুন ওই শায়েস্তাগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ থেকে আপনি যান ভৈরব, ভৈরব থেকে কিশোরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ থেকে আবার ঘুরে আপনি ঢাকার গাড়ি ধরে ঢাকা যান। যেতে পারবেন না বাবা? যাবে না? কিন্তু এই রাস্তা কি ভালো? এই রাস্তা কি সহজ? এই রাস্তা কি প্রশস্ত? তাই জগতে বহু পথ আছে, বহু মত আছে, কিন্তু ওই ভক্তি পথের মতো মহৎ উপায় আর কিছু হতে পারে না। কেন না আপনি ওই এখান থেকে ওই টার্মিনাল গিয়ে যদি এক বাসে ওঠেন না, এক বাস আপনাকে ঢাকা নিয়ে চলে যাবে, আপনাকে এত দুনিয়া ঘুরতে হবে না। তাই যে জীব ভক্তি দেবীর চরণ আশ্রয় করে, আমার ভক্তি দেবী কৃপা করে তাকে অনায়াসে গোবিন্দ পদে নিয়ে যায়, তার আর ত্রিভুবন ঘুরতে হয় না। তাই ভক্তি পথের মতো মহৎ উপায় জগতে আর কিছু হতে পারে না। আর সেই তাই ভাগবতের অভিধেয় তত্ত্ব হলেন ভক্তি। আর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন হলো প্রেম, প্রয়োজন হলো প্রেম, তাকে ভালোবাসা, তাকে ভালোবাসা। আচ্ছা বাবা, তাকে কি ভালোবাসতে পেরেছি? সারা জীবন তো নিজেকেই ভালোবেসে গেলাম। আমার কিসে সুখ হবে, আমার কিসে মঙ্গল হবে, আমি কিসে আনন্দ পাবো, আমার সংসার কিসে ভালো থাকবে? এই যে মহোৎসব ভগবান বসেছেন, আমরা যারা আসছি প্রণাম করছি, প্রণাম করে তো আমার কথাই বলছি, ঠাকুর আমার এটা নাই, আমার ওটা নাই, জানো আমার এটা হয়েছে ওটা হয়েছে। কিন্তু প্রণাম করে উঠে কদিন কবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ঠাকুর তুমি যে বসে আছো তুমি ভালো আছো তো? তুমি ভালো আছো তো? তুমি আনন্দে আছো তো? তোমার মঙ্গল হচ্ছে তো? তুমি আনন্দে আছো তো? তাহলে এবার জিজ্ঞাসা করবেন, তার আবার সুখের চিন্তা আমরা করবো কেন? তিনি তো সর্বসুখী, তিনি তো ভগবান, তিনি তো ভগবান, তা তিনি তো পরম মঙ্গল, তার তো অমঙ্গল হতে পারে না। যে ঠিক কথা বলছে, তার অমঙ্গল হতে পারে না। কিন্তু বাবা নিজের সন্তানকে যেমন করে জিজ্ঞাসা করেন, নিজের পরিবারকে যেমন করে জিজ্ঞাসা করেন, তাকে কি জিজ্ঞাসা করেন? তাকে কি নিজে জিজ্ঞাসা করি? তাই তাকে পেতে গেলে সেই প্রেমের প্রয়োজন। প্রেম কি? তাকে ভালোবাসা, আপন করে নেয়া, তাকে ভালোবাসা, তাকে আপন করে নেয়া, তাকে নিজের করে নেয়া। যদি তাকে প্রেম দিয়ে নিজের করে নিতে পারেন, তিনিও জনমের মতো আপনার হয়ে যাবেন। যদি প্রেম দিয়ে নিজের করে নিতে পারেন, তিনি জনমের মতো আপনার হয়ে যাবে। আর যদি প্রেম ছাড়া হাজার হাজার দ্রব্য, হাজার হাজার উপাচার, হাজার আয়োজন করে তাকে অর্জন করেন, তিনি যে তা গ্রহণ করতে পারেন না। তাই প্রয়োজন হলো প্রেম, তাকে ভালোবাসা, নিজের করে নেয়া। দেখবেন আমাদের কাছে ঠাকুর সেবার মানে হলো সকাল হতে না হতে ঠাকুর ঘরে ঢুকলাম, ঢুকে কোন রকম একটু ফুল আর তুলসী দিয়ে, একটু চিনি বাতাসা দিয়ে কোন রকম ঠাকুর ঘর থেকে বেরোতে পারলে আজকের মতো শান্তি, তাই না মা? এটার নাম হলো কর্তব্য, অর্থাৎ তাকে তুলসী দিতে হয় বলে দিই। কিন্তু ওই চিনি দিয়ে পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করি না, ঠাকুর তুমি খেয়েছো তো? কিন্তু সংসারকে, নিজেদের আত্মীয় যারা, যাদেরকে ভালোবাসি তাদেরকে ক্ষণে পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ও তুমি খেয়েছো তো? তোমার আর কিছু লাগবে তো? তুমি ভালো আছো তো? তাই যে ভালো আছো তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, যে তাকে নিজের করে পেতে জানে, ওই নিজের করে সর্বস্ব তার চরণে নিজে সমর্পণ করে দেয়, আমার ভগবানও ওই জনমের মতো তার হয়ে যান। সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।
যে ওই সব কিছু যার করে হা গোবিন্দ তোমার হলেন বলে তার চরণে নিজেকে বিকাইতে পারে, আমার গোবিন্দ জনমের মতো তাকে গোবিন্দ জনমের মতো তাকে তুলে তুলে নেন। মা গোবিন্দ যে দুটি হাত বাড়িয়ে আছে, গোবিন্দ যে দুটি হাত বাড়িয়ে আছে, যে কখন ভক্ত যাবেন আর ভক্তকে কৃপা করে তিনি নিজের হৃদয়ে স্থান দেবেন, নিজের কাছে আশ্রয় দেবেন। কিন্তু তিনি হাত বাড়ালে কি হলো, আমরা তো হাত গুটিয়ে আছি। তিনি হাত বাড়িয়েছেন বটে, কিন্তু আমরা হাত দুটো গুটিয়ে আছি, তার দিকে খেয়াল আমাদের নাই। তাই তার দিকে যার খেয়াল নাই সে তো তাকে পাবে না, আর যে জীব গোবিন্দ পাবে না তার জনম বৃথা। আপনি এই জগতের যত বড় ধনী, যত বড় মানি, যত খ্যাতি, যত যশ, যত প্রতিপত্তি, যা কিছু থাকুক না কেন, ওই যদি কৃষ্ণ চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে না পারেন, পরিশেষে ফলাফল দেখবেন শূন্য। পরিশেষে ফলাফল দেখবেন শূন্য। আর যদি আপনার জগতে খ্যাতি নাই, মান নাই, যশ নাই, কিচ্ছু নাই, কিন্তু যদি যে হৃদয়টাকে কৃষ্ণ চরণে বিকায় দিতে পারেন, দেখবেন আপনার ফলাফল জগতে পরিপূর্ণ। ও বাবা, এই জগতে কোন ধনীর ছবি টাঙিয়ে পুজো করতে দেখেছেন? কারুর ঘরে ধনীর ছবি টাঙিয়ে পুজো করতে দেখেছেন? দেখি না। কিন্তু সেই রূপ সনাতন যারা ওই সর্বস্ব ত্যাগ করে ছেঁড়া কাঁথা আর ন্যাড়া মাথা হয়ে ওই সর্বস্ব বিকায় দিয়ে রাধে রাধে বলে ওই কেঁদে গিয়েছে, সেই রূপ সনাতনের ছবি ঘরে টাঙিয়ে ভক্তজন ওই সকাল সন্ধ্যা পুজো করে চলেছে। এটা কি? এটা হলো প্রেমের গুণ, এটা হলো ভক্তির গুণ, এটা হলো প্রেমের গুণ, এটা হলো ভক্তির গুণ, এটা হলো ভক্তির গুণ। তাই বাবা, সেই প্রেম ভক্তি অর্পণ করলে যে তাকে পাওয়া যায়, আর প্রেম না দিলে যে তাকে পাওয়া যায় না। তাই আপনি সেই যত যাই করুন না কেন, তার মধ্যে যদি প্রেম অর্পিত না হয়, তিনি যে তা গ্রহণ করতে পারেন না। ভগবতী মীরা বলছেন, যদি তুলসী পড়লে ভগবান মিলতো, তাহলে আমি তুলসীর ঝাড় পড়তাম। যদি পাথর পূজা করলে ভগবান মিলতো, তাহলে আমি পাহাড়কে পূজা করতাম। যদি জলকে পূজা করলে ভগবান মিলতো, তাহলে আমি গঙ্গার পারে বসতি করতাম। ভগবতী মীরা বলছেন, তুমি যাই করো না কেন, মীরা কাহে বিনা প্রেম সে না হি মিলে নন্দ লালা। তুমি যাই করো না কেন, ওই প্রেম ছাড়া যে তাকে পাওয়া যায় না। আর যদি তাকে প্রেম দিয়ে ডাকতে পারো, সে যে ভক্তের কাছে এসে নিজেকে কেমন করে বিক্রি করে দেয়, সেই ভগবান যে বলতেও পারে না। কেমন করে যে সে ভক্তের কাছে এসে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, সেই ভগবান যে বলতেও পারে না। বাবা জানো মহারাজ, ও মহারাজ জানো, সেই ভগবান প্রেমের ভিখারি, তাকে যে প্রেম দিয়ে ডাকতে পারে, আমার ভগবান সর্বস্ব তার কাছে বিকিয়ে দেন, তার কাছে অর্পণ করে দেন। জানো, সেই দুর্যোধন ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেছে, সেই দুর্যোধন ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেছে, নিমন্ত্রণ করে ভগবানের জন্য 56 ভোজ 36 ব্যঞ্জনের আয়োজন করেছে, রাজভোগের আয়োজন করে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ভগবান তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে দুর্যোধনের ঘরে গিয়েছেন গো, দুর্যোধনের ঘরে গিয়েছেন। এবার দুর্যোধন বলছে, এসেছো বাসুদেব? বাসুদেব এসেছো? আমি দেখো তোমার জন্য কত ব্যঞ্জন, কত রাজভোগ, কত কি আয়োজন করে রেখেছি। বাসুদেব নাও, গ্রহণ করো। ও বাসুদেব, তুমি তো গোয়ালার পুত্র, আর আমি তো রাজার পুত্র। তুমি তো গোয়ালার পুত্র, আর আমি রাজার পুত্র। ওই তোমার ভাগ্যে তো সবসময় তার যোজনা বাসুদেব। তাই আমি তোমার জন্য ওই এত ব্যঞ্জনের আয়োজন করেছি, তুমি গ্রহণ করো, তুমি গ্রহণ করো। ভগবান হাসছেন, ভগবান হাসছেন।
এসে এসে বলছেন, দাদা দুর্যোধন, দাদা তুমি আমার জন্য আয়োজন করেছো বটে, কিন্তু জানো দাদা, আমার না আজ উদরে ক্ষুধা নাই। আমার আজ উদরে ক্ষুধা নাই, আমার বই উদর ভর্তি হয়ে আছে, তো তাই যে আমি তোমার দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবো না, তোমার দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবো না, কারণ আমার উদরে ক্ষুধা নাই দাদা। দুর্যোধন বলছো, বুঝেছি, গোয়ালার পুত্র তো, তাই 36 ব্যঞ্জন 56 ভোগের তো কদর জানো না। 36 ব্যঞ্জন 56 ভোগের তো কদর জানো না। ভগবান যেন বলছেন, দাদা 36 ব্যঞ্জন 56 ভোগ কেন, ওই যদি হাজার হাজার দ্রব্য হয় আর তাতে যদি প্রেম ভক্তি মিশ্রিত না হয়, তাহলে যে আমি তার বিন্দু মাত্র গ্রহণ করতে পারি না, আমি তার বিন্দু মাত্র গ্রহণ করতে পারি না। দাদা আমার উদরে যে আজ ক্ষুধা নাই। সেই দুর্যোধনের ঘর ছেড়ে ওই যে দেবানিশি কাঙালের মতো তাকে ডাকে হা গোবিন্দ বলে, যে তার সর্বস্ব তার চরণে লুটাইয়ে দিয়েছে, সেই যে গোবিন্দ পদ, যিনি গোবিন্দ পদে সর্বস্ব সমর্পণ করেছে, সেই ভক্ত বিদু, সে যে বিদু বাহু প্রসারিত করে, হা গোবিন্দ কবে আসবে, এই দাসকে কবে কৃপা করবে। আর সেই বিদুর থেকে যেন বিদুরের স্ত্রী পরাশরী আরো কাতর প্রাণে আকুল প্রাণে তাকে ডাকে, আর বিধাতাকে সাক্ষী করে বলে, নব যশোমতী, বিধাতা না জানি কত জন্মের কত ভাগ্য দিয়ে তোমায় করেছে, তাই তো ওই শ্যাম সুন্দর মদন মোহন তোমার কুলে পুত্র রূপে এসেছে, আর তাকে তুমি নিজের হাতে সেবা করাচ্ছ। ও দেবকী, কত জন্মের কত না সৌভাগ্য করেছিলে, তাই তো গোবিন্দকে নিজের পুত্র রূপে লাভ করছো। কিন্তু আমি হতভাগিনীর যদি এই ভাগ্য একদিন হতো, আমিও যদি তাকে নিজের পুত্র রূপে লাভ করতে পারতাম, আমিও যদি তাকে নিজের সেই সন্তান রূপে লাভ করতে পারতাম, তার চরণে যদি সর্বস্ব বিকায় দিতে পারতাম। ভগবান ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু, যে জীব তাকে ওই ভক্তি দিয়ে স্মরণ করে, তিনি যে তার ডাক না শুনে থাকতে পারেন না, তার ডাক না শুনে থাকতে পারেন না। তাই আজ দুর্যোধনের রাজন্য ছেড়ে দিয়ে ওই বিদুরের কুটিরে গিয়ে আজ দুয়ারে গিয়ে গোবিন্দ দাঁড়িয়েছে। বিদুর ঘরে নাই, পরাশরী যেই মাত্র দুয়ারের দিকে তাকিয়েছে, দরজায় তাকিয়ে দেখছে, যার দিকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাকিয়ে থাকে, যার চরণ পাওয়ার জন্য ওই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লালায়িত হয়ে আছে, সেই শ্যামল সুন্দর গোবিন্দ আজ মায়ের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। যেই মাত্র দেখেছি, দেখা মাত্র অপলক নয়নে সেই বদন দর্শন করছে, আর মায়ের নয়ন যুগলে ঝরঝর করে নয়ন বাড়ি বর্ষণ করছে, বলছে, গোবিন্দ এসেছো না, এই অভাগীকে কৃপা করবে বলে এসেছো, এই অভাগীকে কৃপা করবে বলে এসেছো না। গোবিন্দ বলছেন, মা ঘরে আসতে বলবে না, ঘরে আসতে বলবে না। মা বলছেন, না আমি যে তোমার জন্য ওই পথপানে চেয়ে আছি, কবে তুমি আসবে, আর তোমায় পেয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করব। আর তুমি বলছো তোমায় ঘরে আসতে বলবো না, এসো না, একবার এসো না, এই অভাগিনীর কুটিরে একবার এসো না। গোবিন্দ গৃহে প্রবেশ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলছেন, মা গো
মা, উদরে বড় ক্ষুধা লেগেছে মা, আমাকে কিছু খেতে দাও। বাবা সেই দুর্যোধনের রাজন্য পেয়ে বললেন, আমার উদরে ক্ষুধা নাই। আর সেই দুর্যোধনের গৃহ ছেড়ে ওই বিদুরানীর ঘরে এসে বলছেন, মা আমার হৃদয়ে বড় ক্ষুধা, আমার উদরে বড় ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে খেতে দাও মা। একটু কল্পনা করে দেখুন তো, যদি কারোর সামনে সেই শ্যামল সুন্দর নবঘন শ্যাম এমন করে এসে বলে যে মা আমার খিদে লেগেছে, আমাকে খেতে দাও, তার সেই ভক্তের মনের অবস্থা কেমন হয়? সেই বিদুরানী বলছে, নাথ তুমি যে কাঙালিনীর ঘরে এসেছো, তুমি কি ভুলে গেছো আমি যে রাজার স্ত্রী নই, আমি যে এই জগতের কাঙালিনী নাথ, আমি তোমায় কি দিয়ে সেবা দেব? আমার কাছে যে কিছু নাই তোমায় দেওয়ার মতো, না আমার কাছে যে কিছু নাই, আমি যে কাঙালিনী, আমি যে হতভাগিনী না। বিদুর ঠাকুর বাইরে গেছেন ভিক্ষা করতে, যদি ভিক্ষা করে কিছু নিয়ে আসে তাহলে না প্রভু সে ভিক্ষার অন্ন তোমায় দেব, আর তুমি গ্রহণ করবে। আর সেই অন্ন যে দেব গো ঠাকুর, তুমি তো প্রেমের ভিখারি, আর আমার অন্ন তো শুকারুকা। ও গো ঠাকুর আমার অন্ন, ও গো শুকারুকা আমার অন্ন, ও গো শুকারুকা। ও ঠাকুর তুমি যে গো, ও গো প্রেমের ভুখা আমার অন্ন শুকারুকা। যেমন করে প্রার্থনা করতে পারে তার অন্যই তো তিনি গ্রহণ করে, আর যে অহংকার করে সেই দ্রব্য তাকে অর্পণ করে তাকে গ্রহণ করতে পারেন না। ভগবান বলছেন, মা ওই যে দেখা যায় তোমার ঘরে কলা ঝুলছে, আমাকে ওই কলাই খেতে দাও, আমি তাই খাবো মা। গোবিন্দ বলছে, মা বলছেন, গোবিন্দ আমি তোমায় এই কলা কেমন করে খেতে দেব? কাজে ওই 2-3 দিন আগে তাও যে ভালো কলা কালো হয়ে গেছে, কলাও যে দেখো আমি হতভাগিনী, তুমি এসেছো আমার ঘরে, আমি যে তোমায় কলা দেব, ওই তাও যে ওই পচন ধরেছে। গোবিন্দ বলছেন, মা চিন্তা করো না মা, আমি তাই গ্রহণ করব, আমি তাই গ্রহণ করব। কিন্তু যদি তুমি আমাকে নিজের সন্তানের মতো কুলে নিয়ে ওই নিজের হাতে ভোজন করিয়ে দাও, আমি তোমার সেই কলাই গ্রহণ করব, আমি তোমার সেই কলাই গ্রহণ করব। তাই মা বলছে, গোবিন্দ আমি তো এতদিন ধরে লালায়িত হয়ে আছি, কবে তুমি আসবে আর তোমায় প্রাণ ভরে কুলে নিয়ে ওই নিজের সন্তানের মতো তোমায় সেবা দেব। এসো নাথ, এসো ও নাথ এসো। মা বসেছেন আর মায়ের কোলে সে গোবিন্দ বসেছেন, মা হাতে কলা নিয়েছেন বটে, নিয়ে ওই কলার দিকে আর খেয়াল নাই, ওই যে গোবিন্দ রূপের দিকে তাকিয়েছে, সেই অপলক নয়নে নয়নের পলক আর পড়ে না, ছটছট করে নয়ন বাড়ি ধারা ঝরছে, আর প্রাণ ভরে গোবিন্দ বদন দর্শন করছে। আর বিধিকে বলছে, ও বিধি কি এমন সুধা দিয়ে এই রূপ করেছো, যে রূপের দিকে একবার তাকালে আর নয়ন ফেরানো যায় না। আহা মরি মরি কি রূপ মাধুরী, ভুবন মোহন রূপ, আর আমি কি দিব তুলনা, জগতে মিলে না অমিয় রসের রূপ, ওই রূপের যে জগতে নাই তুলনা। বলে এমন করে মা গোবিন্দের দিকে তাকাচ্ছেন, আর তাকাতে তাকাতে প্রেমে বিগলিত হয়ে ওই মা এক হাত দিয়ে কলা ধরেছেন আর এক হাত দিয়ে কলা ছুলছেন।
ভক্ত যখন প্রেমে বিভোর হয়ে যায় তখন তিনি বহিরঙ্গে কি করেন তিনি যে বলতে পারেন না। আর ওই প্রেমে বিভোর হয়ে কখন যে মা ওই কলার বদলে কলার ছোলা গোবিন্দ মুখে খাইয়ে দিচ্ছে, গোবিন্দ বলতে পারেন না আর মাও বলতে পারেন না। কখন যে গোবিন্দ সেই কলার বদলে কলার ছোলা খাচ্ছেন, গোবিন্দ বলতে পারেন না। আর কখন যে কলার বদলে কলার ছোলা মা পরাশরী গোবিন্দ মুখে দিচ্ছেন, মাও বলতে পারেন না। এই অপ্রাকৃত সেই সেবা চলছে। বিদুর ঠাকুর এসে ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলছে, যেই মাত্র দেখেছে তার দুয়ারে তার স্ত্রীর কুলে আজ নবঘন শ্যাম। বিদুর বলছে, ও পরাশরী, কত জন্মের কত না ভাগ্য করে এসেছো, বিধি কত ভাগ্য দিয়ে তোমায় পাঠিয়েছে, তাই শ্যাম সুন্দর এসে তোমার কুলে উঠেছে। যে মা যশোদার কুল আলো করে সেই নবঘন শ্যাম ত্রিভুবন আলো করে, আজ সেই ভুবন মোহন সেই ভোলার রূপ নিয়ে তোমার কুলে এসেছে। ওই বলতে বলতে যেই মাত্র বিদুর দেখলে যে কলার বদলে কলার ছোলা দিচ্ছেন, বিদুর চিৎকার করে উঠলেন, সর্বনাশ, সর্বনাশ, তুমি কি করলে পরাশরী? যেই মাত্র চিৎকার করে উঠেছেন ওই মা পরাশরী হতমত খেয়ে মায়ের হাত থেকে কলার ছোলা পড়ে গেছে, কলাও পড়ে গেছে। আর গোবিন্দ ওই যেমন প্রেমে বিভোর হলে তখন যদি কেউ এসে ব্যাঘাত ঘটিয়ে দেয়, যেমন হতচমকিত হয়ে ওঠে, হতচমকিত হয়ে ওঠে, তেমন করে সেই ভগবান হতচমকিত হয়ে উঠে বলছে, বিদুর, ও বিদুর, দিলে তো, দিলে তো আমার ছেলের প্রেমটাকে নষ্ট করে দিলে তো। বিদুর বলছে, ঠাকুর, তোমাকে যে পরাশরী কলার বদলে কলার ছোলা খাওয়াচ্ছে আর তুমি ভগবান সেই কলার ছোলা খেয়ে চলেছো। ভগবান বলছো, গো বিদুর, তুমি দেখছো তার কলার ছোলা, তা কলার ছোলা ছিল বটে, কিন্তু যেই মাত্র আমার মা তার নিজের হাতে গ্রহণ করে ওই নিজের প্রেম দিয়ে আমাকে সেবা করাচ্ছে, তা যে আর কলার ছোলা নয়, তা যে মায়ের প্রেমামৃত সুধায় পরিণত হয়েছে। মা পরাশরী বলছেন, ও স্বামী, আমি যে কখন ওই কলার বদলে কলার ছোলা দিয়েছি আমি যে মা বলতে পারি না, আমি যে বলতে পারি না। বিদুর বলছেন, ও ঠাকুর, ঠাকুর, এই হলো জগতে প্রেমের ঠাকুর, প্রেমশীল বলি। তোমার মতো দয়ালু বান্ধব, তোমার মতো প্রেমের ঠাকুর এই জগতে আর কেহ নাই। যে ভক্তের প্রেম স্বীকার করতে গিয়ে, যে ভক্তের প্রেম স্বীকার করতে গিয়ে সেই কলা ছেড়ে কলার ছোলা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে, প্রভু তোমার মতো প্রেমের ঠাকুর এই জগতে আর কেউ নাই। তাই বাবা, যদি প্রেম দিয়ে তাকে ঢাকা যায়, তিনি সেই ভক্তের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে দেন। তাই অভিধেয় তত্ত্ব হলেন ভক্তি, প্রয়োজন তত্ত্ব হলেন প্রেম। আর সম্বন্ধ তত্ত্বকে কার সঙ্গে সম্বন্ধ করবেন না, সম্বন্ধ তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনাদিরাদি গোবিন্দ, তিনি জীবের পরম সম্বন্ধ তত্ত্ব, তিনি জীবের পরম বান্ধব। কারণ আজকে আমার সাথে আপনার যে সম্পর্ক, এ আজকে আছে, কাল থাকবে না, কিন্তু ওই যে বসে আছেন না, তিনি যেমন ছিলেন তেমন আছেন আর তেমনই থাকবেন। তাই তার নাম অচ্যুত, যার কোনোদিন কোনো কালে চ্যুতি ঘটে না। আর আমি ওই ছিলাম শিশু, তারপর যুবক, তারপর দেখতে দেখতে বৃদ্ধ, তারপর দেখতে দেখতে নিতাই গৌর। তাই তার সঙ্গে সম্বন্ধ করুন, তাকে ভালোবাসুন, যাকে ভালোবাসলে আজ নয় কাল নয়, এ জন্ম পরজন্ম নয়, ওই জন্ম জন্মান্তর ধরে যিনি নিজের কাছে রেখে দেন তাকে ভালোবাসুন। তাই সেই ভগবান জীবের পরম আরাধ্য, তিনি জীবের পরম আপন। তাই গোবিন্দ বিনা জীবের গতি নাই, তিনি জীবের পরম বান্ধব। তাই তার চরণে যেন সমর্পণ করি। আর সেই গোবিন্দই এই কলিতে গৌর রূপে অবতীর্ণ হলেন। ভাই নিতাইকে, সীতানাথকে সঙ্গে নিয়ে সবার সঙ্গে
ভক্তি সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ বর্ণং তিশা কৃষ্ণ সঙ্গ বাঙ্গাস্ত্র পার্ষদা यज्ञै शनि कीर्तन का प्रायै यजन्ति हि सुमेधसा সেই গোবিন্দই রাধা গোবিন্দের মিলিত তনু রাধা গোবিন্দের মিলিত অঙ্গ দুই অঙ্গে এক অঙ্গ নাম হলো গৌরাঙ্গ আর গৌরী সেই সপার্ষদ কে সঙ্গে নিয়ে এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে এই কলির জীবকে উদ্ধার করবেন বলে এই কলিতে আরম্ভ করলেন হরিনাম যজ্ঞ মহা মহোৎসব একবার নাম নিলে যত পাপ ধরে পাতকের সাধ্য নাই তত পাপ করে তাই সবাই প্রাণ ভরে যেন নাম করি আর গৌর গোবিন্দ চরণে নিজেকে বিকায় দিই তাই বাবার সময় নাই আপনারা সেই পরম সজ্জন ভক্তমণ্ডলী আপনাদের শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম আমি আরেকবার এসেছিলাম এখানে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম কিন্তু সেই মহাপ্রভু যতটুকু সময় দিয়েছেন মহাপ্রভুর যতটুকু কৃপা ততটুকুই তো হবে সব মহাপ্রভুর ইচ্ছা তাই আর সময় নেই এবার বিশ্রামে যাবো তাই গৌর হরি ভগবান কৃষ্ণের কাছে যত সুর গিয়েছেন সবাইকে বধ করেছেন ভগবান রামের কাছে যত রাক্ষস গিয়েছেন ভগবান বধ করেছেন কিন্তু আমার গৌরের চরণে সে যে লুটায়ে পড়েছে গৌর কাউকে প্রাণে মারেনি অস্ত্রে কাউকে প্রাণে মারেনি অস্ত্র ধারণ করেনি দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে আর হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল যাচি গিয়া এবার আর কাউকে মারেননি ওই মহা পাপীদেরকেও পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত করেছেন তাই সেই গৌর এই কলিতে সেই হরিনাম যজ্ঞের আয়োজন করেছেন কেন এই নাম যজ্ঞে যে জীব অংশগ্রহণ করে যে জীব নাম গ্রহণ করে নাম কৃপা করে তার পর্বত সমান পাহাড় সমান পাপরাশি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় তাই সেই নাম করি যেন আজ সেই নাম যজ্ঞের লীলা সংকীর্তন মহাযজ্ঞের শুভ অধিবাস অধিবাসের প্রথম কথা হলো আরম্ভ আরম্ভ হলে না পরে হবে বাকিটা বাবা আজ যেমন যজ্ঞের অধিবাস আরম্ভ ঠিক তদ্রুপ এই জীবনেরও মহোৎসব তো হরি ভজন মহোৎসব এই মহোৎসবের আরম্ভ যেন করি যেন তার চরণে নিজেকে লুটাই দিই তাই বলছেন ইয়াসাঙ্গৈ সুরমানায়া কৃষ্ণ পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংসঃ সুখো মোহ ভয়াবহ যে মহারাজ যে হরি চরণে সমর্পণ করে যে হরি কথা শ্রবণ করে তার পরম পুরুষ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয় আর ভক্তি দেবীর কৃপায় সে ভগবানকে লাভ করে ভগবানের কৃপায় তার জন্মের সকল সুখ মোহ ভয় জন্মের মতো নাশ হয়ে যায় তাই হরি চরণে সবাই সমর্পণ যেন করি হে প্রিয় শ্রোতৃ মণ্ডলী আমি আবারও বলছি আমি নিতান্ত অধম অভাজন মূর্খ কীটানুকের জীব মাত্র কৃষ্ণ কথা বর্ণনা করার মতো সামর্থ্য যোগ্যতা আমার নাই সকলে শ্রী গুরু কৃপা সকলে গোবিন্দ কৃপা প্রভুর কথা বর্ণনা করেছেন তবুও নিজগত কারণে যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে আপনাদের অধম সন্তান জেনে ক্ষমা করবেন আপনাদের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা আপনারা সবাই গুরু গোবিন্দ চরণে প্রার্থনা করবেন প্রভু যেন কৃপা করে এইভাবে ভক্ত সঙ্গে রাখেন যেন গুরু গোবিন্দ পদের অতিমতি হয় যেন আপনাদের সেবা করতে পারি যেন আপনাদের চরণ ধুলি মাথে নিতে পারি প্রার্থনা করে আজকের মতো সকলের কল্যাণ কামনা করে অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে আজকের কথাকে এখানে ভাগবত চরণে বিশ্রাম দিয়ে আজকের মতো ভাগবতীয় কথা এখানেই বিশ্রাম নিতাই গৌর শ্রী তারানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি এখন শ্রবণ কীর্তন আমরা একটু অল্প সময় 5 মিনিট রাধা নাম করব তারপর পরে অধিবাস কীর্তন শুরু হবে আপনারা সবাই প্রাণ ভরে রাধা নাম করবেন যে মুখে বলে রাধা রাধা তার কেটে যায় জগতের সকল বাধা আহা বৃন্দাবন কুঞ্জগলি নামে বৃন্দাবন মে কুঞ্জগলি নামে বৃন্দাবন মে কুঞ্জগলি নামে সবাই বৃন্দাবন মে কুঞ্জগলি নামে राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे राधे राधे गाएंगे शाम शाम
ओ राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे জয় রাধে শ্রী শ্যাম জয় রাধে শ্রী শ্যাম ओ जय राधे श्री श्याम जय राधे श्री श्याम ओ राधे इन वृंदावन बाईदा यमुना वृंदावन मैदा जमुना राधे इन वृंदावन बाईदा यमुना वृंदावन मैदा जमुना राधे 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 गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे शाम शाम ओ गाएंगे राधे 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 गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे ओ राधे 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 गाएंगे शाम शाम गाएंगे राधे जय राधे श्री श्याम जय राधे श्री श्याम ओ जय राधे श्री श्याम जय राधे श्री श्याम इस वृंदावन 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 আমি যে গাইছি আমি তো একাই শুনছি আর তো শুনছি না। আপনারা মানে রাধে রাধে ওই যে ঘরে ঝগড়া করেন যে স্কেল ওই স্কেল বাবারা ওই যে স্কেল এক হাই স্কেল যেটা সেই স্কেলে কারণ সেই ভগবানকে এমন করে ডাকতে হয় যেন ডাকটা তার কাছে মা এটি বললে তো হয় না। বলো বৃন্দাবন মে राधे राधे कमल वन में राधे राधे ताल वन में मंदिर वन में गोटा कुंजे सेवा कुंजे कुंज में ओ राधे 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 कमल वन में मंदिर वन में गोटा कुंजे सेवा कुंजे कुंज में धुवन में रासस्थले रासकुंजे ओ शिवा कुंजे विलास कुंजे ओ विलास कुंजे राधा कुंजे श्याम कुंजे गोविंद कुंजे ओ सरोवर में सरोवर में ललिता कुंजे विशाखा कुंजे कुंडे कुंडे সবাই বলো আজ বাংলাদেশে সিলেটে দুখানায় দুর্গা মন্দিরে এ বাহু তুলে প্রেমানন্দে ও রাধে রাধে ও রাধে রাধে राधे
জয়